The passing of Shapun Shadon Bose, affectionately known as Tutu Bose, marks the end of a glorious chapter in the history of Kolkata's football culture. The former president of Mohun Bagan Athletic Club passed away at the age of 78 in a city nursing home on Tuesday following a massive cardiac arrest. Revered as one of the most influential sports administrators in Indian club football, Bose leaves behind a legacy that will forever remain intertwined with the identity of Mohun Bagan Club. Following his demise, Bose's mortal remains were first taken to his Baliganj residence before being brought to the offices of Sangbad Pratidin, Bhawanipur Club, and finally the Mohun Bagan Club 10, where thousands of members, supporters, and admirers gathered to pay their last respects. The emotional scenes at the club reflected the immense impact he had on generations of football lovers in the state. Though Bose also served as a Rajya Sabha member from 2005 to 2011, his identity was always rooted in sports administration. His death united leaders across political lines, highlighting the respect he commanded in public life. Veteran CPIM leader Biman Bose, former Kolkata mayor and TMC leader Firhad Hakim, and BJP MLA Shapun Dasgupta visited his residence to offer condolences to the family. Eminent personalities from the cultural world, including actress Munmun Sen and her daughter Raima, were also present to pay tribute. As Bose's body arrived at the Mohun Bagan tent around 11:30, hundreds of supporters had already assembled to bid farewell to the man many regarded as the heart and soul of the club. Political leaders, sports officials, and former footballers gathered in large numbers. Tributes poured in from rival clubs as well, with East Bengal club representative led by Debabruto Sarkar paying homage by placing the iconic red and gold flag over his body. Other organizations included Mohammedan Sporting Club, Bengal Hockey Association, Cricket Association of Bengal, former India captain and CAB president Sourav Ganguly also turned up at the club to pay his final tribute. Born on January 23, 1948 in Howrah, Tutu Bose became associated with Mohun Bagan Club during the 1989-90 season and remained one of the club's most influential figures for more than 3 decades. He served as club secretary from 1991 to 1995 before becoming president, a position he held until 2017. Even after stepping down due to health concerns, he continued to remain actively involved in shaping the club's future. Bose played a transformative role in Mohun Bagan's football journey. He was instrumental in securing landmark signings including Indian football legend I.M. Bijayan and Nigerian striker Chima Okori, the club's first foreign recruit. It was under the tenure of Tutu Bose and former club secretary Anjan Mitra, Mohun Bagan roped in McDowell as title sponsor for the first time in the history of Indian club football. Tutu Bose also played a key role in bringing the RP Sanjeev Goenka group into the club's football structure, paving the way for the modern era of Mohun Bagan Super Giants. A visionary, administrator, and a lifelong guardian of Mohun Bagan, Tutu Bose represented an era defined by passion, ambition, and unwavering dedication to football. His passing leaves an irreplaceable void in Indian club football and in the hearts of countless Mohun Bagan supporters. His legacy, however, will continue to inspire generations to come. Let's have a look how the sporting fraternity reacted to his passing away.
আমার অনেক স্মৃতি আছে। হ্যাঁ, মোহনবাগান ক্লাব মানেই টুটু বসু। যখন ফুটবলে মোহনবাগান ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দরকার ছিল তখন টুটুদা ছিলেন, এখনও ছিলেন। বয়সের সাথে সাথে তো মানুষের কাজ কমে যায়। অনেক ভালোবাসা ওনাকে, ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। টুপলাই ওর পুরো ফ্যামিলি ক্লাবের সাথে যুক্ত। দেবাশিস দত্ত আছে, তাই মোহনবাগান আর টুটু বসু এক। তোমার সাথে যেভাবে তোমাকে সই করেছিল বলা হয় সেই স্মৃতি। হ্যাঁ, বহুদিন, তখন আমি ছোট ছিলাম। ওর থেকেও ভালো ভালো স্মৃতি আছে। মোহনবাগানের খেলা, ফুটবল দেখা, আর পার্সোনালি চিনতাম। আর ময়দানে এই চরিত্রগুলো টুটুবাবুর মধ্যে চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছে, এটা কতটা একটা ব্যতীত বিধনের জায়গা? মানে এই ধরনের টুটুবাবুর বর্ণময় চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছেন না। দেখো, সারা জীবন তো কেউ থাকবেন না। টুটুদা বলুন, পল্টুদা বলুন, কত বড় বড় ফুটবলার ছিল মোহনবাগান ক্লাবে। চুনি গোস্বামী মতো বড় ফুটবলার, সুভাষ ভৌমিক ইস্টবেঙ্গলও খেলেছে, মোহনবাগানে খেলেছে। ময়দান তো সব নিয়ে, প্লেয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সব নিয়ে। তাই খুব দুঃখের দিন আজকে। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি, বাট হিজ কন্ট্রিবিউশন টু মোহনবাগান আনপ্যারালেলড। যেভাবে নিজের আত্মিকতা দিয়ে টুটুবাবু মোহনবাগান ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, আপনারা সেইভাবে মোহনবাগান ক্লাবকে সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যান, এটাই হবে ওনার প্রতি আসল শ্রদ্ধা। कितना लॉस है क्योंकि टूटू बोस एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है मोहनबागान क्लब और बंगाल फुटबॉल को लेके, कितना बड़ा लॉस है? लॉस तो है ही, लॉस तो है, लेकिन उन्होंने कुछ साल से मोहनबागान को खड़ा करने के लिए दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी को भी खड़ा करने का काम किया। बहुत बड़ा सोच का आदमी था। उन्होंने सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को खड़ा किया। जैसे मोहनबागान क्लब आगे भी स्वामी विवेकानंद का जो महान मंत्र है, चरैबती आगे। কিন্তু টুটুবাবু একজন এমন একটা ক্যারেক্টার ছিল, কোন সময় পজিটিভ কোন সময় নেগেটিভ বোঝা খুব মুশকিল ছিল। কিন্তু ওনার ভিতরে অনেক শব্দ উচ্চারণ হতো, কিন্তু হৃদয়টা আলাদা কথা বলতো। ওনার একটা বিশাল বড় মন ছিল, একটা ক্যারেক্টার, যে ক্যারেক্টার এই ক্লাবের অপূরণীয় ক্ষতি হলো এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ময়দানেরও হলো। এই ক্যারেক্টার ময়দানে আরও আসুক আগামী দিনে, এটাই আমার একমাত্র কাম্য থাকবে। ওনার বিদায়ী আত্মা শান্তিতে থাকুক। বহু ঘটনা টুটুবাবুর সাথে আমাদের আছে, বহু একটা বই লেখা যাবে। সঙ্গে বিপক্ষে অনেক গল্প আছে। যাই হোক, আজকের দিনে এই বিশ্লেষণ না, কিন্তু ওনার বিদায়ী আত্মার শান্তি কামনা। এটা একটা পার্সোনাল লস। আমার মনে হয় যে এটা একটা আমরা হারালাম একটা। আমার মনে হয় যে এরকম একজন ব্যক্তি যিনি ক্লাবকে এত ভালোবাসতেন আর এই জায়গায় ক্লাবকে তুলেছেন, এরকম দেখা যায় না। এবং সারা ময়দান চিরকাল ওনাকে মনে রাখবে যে একজন ক্লাব প্রেমী হিসেবে, একজন মোহনবাগান প্রেমী হিসেবে, একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে। আর সত্যি মানে আমাদের অনেক কিছু শিখেছি ওনাকে দেখে, যে কিভাবে স্পোর্টসকে ভালোবাসতে হয়। আর এটা সারা জীবন ময়দান মনে রাখবে ওনাকে। আর কিছু বলার নেই। সত্যি একটা ইমোশনাল মোমেন্ট আমাদের সকলের জন্য, যারা জড়িত আছি। মনে পড়ছে আজকে অনেককে যাদেরকে হারিয়েছি, তার মধ্যে বাবার কথাও আজকে মনে পড়ছে, কারণ একই এরার ওনারা সবাই। আর এটা সত্যি একটা বিশাল লস ময়দানের জন্য। এটাই জিজ্ঞেস, আজকে মোহনবাগানকে আধুনিকরণ যদি কেউ করে থাকে, সে বিদেশি প্লেয়ার খেলানো থেকে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি করা, তার নাম হচ্ছে টুটুবোস রঞ্জন মিত্র। এবং মোহনবাগানকে সমর্থকদের সাহস সঞ্চার করা, যে ইট খেলে পাটকেল মারতে পারা যায়, তাদের ঘর থেকে বিকাশ পানি কিষাণুদিকে আনা যায়, বিদেশি প্লেয়ার খেলিয়ে চিমাকে আনা যায়, এইগুলো কিন্তু আমাদেরকে শিখিয়েছে টুটুবোস রঞ্জন মিত্র। তো এই আধুনিকরণের মূল কাণ্ডারি যদি হয় কেউ, সেটা টুটুবোস এবং রঞ্জন মিত্র। এরা আধুনিকরণের পথে মোহনবাগানকে নিয়ে গেছে, আমাদেরও সেই পথে হাঁটতে হবে, আরও আধুনিকরণ করতে হবে, তবেই ক্লাব এগিয়ে চলবে। টুটুদা গত বছর বলেছিলেন স্টেজে যে উনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, যে আমি আর এই ক্লাবে আসবো কি না, আসতে পারবো কি না। এবং একটা অনুরোধ তিনি করেছিলেন যে ক্যান্টিনটা যেন আমার নামে হয়। আর সামনে ডার্বি রয়েছে, ডার্বিতে বা এই টুটুদার যে শেষ ইচ্ছাগুলো, সেটা কি কোনোভাবে আপনারা? দেখুন, আজকে কাল রাত্রির 12টায় ঘটনা। আমরা এরপরে আমাদের কার্যকরী সমিতির মিটিং ডাকবো, সেখানে ওটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। শুনুন, টুটুদার যা কর্ম,
সেটা একটা ক্যান্টিনে নামকরণ করে টুটুদাকে শ্রদ্ধা জানানো হয় না, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তার কর্ম যেটা আছে না, সে কর্ম এমনিই থাকবে। সেটা আমাদের আমি মনে করি আমাদের কাজ হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এগুলো পৌঁছানো, তবেই কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম আরও উৎসাহিত হবে। একটা ক্যান্টিনের নামকরণ করে টুটু বোসকে সম্মান জানানোটা হয় না, সেটা হয়তো হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ এ ইনসিগনিফিকেন্ট। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, তিনি আমার সঙ্গে এখানে যখন বসে আমি একটু পাইছিলাম, তিনি প্রস্তাব দেন যে আপনারা ইন্ডোর স্টেডিয়াম আমি দিয়ে দেবো, ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টুটুবাবু স্মরণসভা অনুষ্ঠান, মানে ওনার মতো একজন লোকের স্মরণসভা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে করব। তো আমরাও সেটা ভাবছি যে এগুলো সব কাজগুলো মিটলে আমরা স্মরণসভা করব, এবং যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে আমরা ওটা ইন্ডোর স্টেডিয়ামেই করব, তাহলে মোহনবাগানের যে সদস্য সমর্থক সবাই একসঙ্গে সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উনি কিন্তু কোনো পার্টির মানুষ ছিলেন না, উনি সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এই জন্য খেলাধুলো, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবাইকে নিয়ে আমরা ওরা স্মরণসভা করব। না না, কালো আহ্বান আমি বিশ্বাস করি না, শ্রদ্ধা জানানো হয়। আমরা এআইএফকে একটা চিঠি দেবো, আমি কথা বলছি, আলোচনা করছি, দেখুন কাল রাত্রি 12টায় হয়েছে যে 1 মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হবে খেলার আগে। এটা আমি অনুরোধ করবো এআইএফকে যে ওইটা আমাদেরকে করতে দেবে। উনি যেভাবে ক্লাবকে আন্তরিকতার সাথে মিলেমিশে সব কাজ করতো, ক্লাবে যা যা দরকার প্রয়োজনীয়তা হেল্প করতো, কিন্তু এখন এটা নিয়ে একটু আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ি। আপনার তোমার সাথে কোনো স্মৃতি, বিশেষ স্মৃতি, কোনো আপনার স্মৃতি, আপনার এত কোনো বছর ধরে তোমার পরিচয়, এত বছর ধরে আপনার সাথে মানে পরিচয়, এত বছর ধরে আত্মীয়তা, স্মৃতি কোনো মনে পড়ছে যে টুটুবাবুর সঙ্গে? না না, স্মৃতি তো মনেই পড়বে, টুটুবাবু এত কাজ করেছে, আর এই মনে থাকবে না? হয় না, একটা তো বলুন। করেছে অনেক। আমরা যখন খেলতাম তখন উনি আসতেন, উনি আসা মানে একটা উদ্দেশ্যকে প্রেরণায় তৈরি করা, ঠিক আছে? উনি লোক খুবই ভালো ছিল। এটা বিগ লস মনে হয়। না, বিলস তো বটেই, এটা বাড়ির লোকের আরো বেশি লস। এবং বাইরে খেলার মাঠের বাইরেও মানে আমার সাথে টুটুদার মানে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল। যদিও বয়সে আমি অনেক ছোটো, কিন্তু আমি টুটুদা বলতাম। তা সত্ত্বেও আমি বলছি যে টুটুদা মানে থাকা মানে এই যে টিম করার ব্যাপারে এখনকার তোমরা দেখছো স্পন্সরের ব্যাপার থাকে, তখন টুটুদা মানে একাই 100 ছিল। টুটুদা থাকা মানে মোহনবাগান জনতা জানে যে টিম আমাদের ভালো টিম হবেই, এটা কোনো মানে নির্দ্বিধায় আমি বলতে পারি। এবং সবচেয়ে বড় কথা কি, প্লেয়ারদের সাথে এত সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে, মানে শুধু টুটুদা না, বাড়ির সবাই প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সাথে অন্যরকম মানে ব্যবহার করতো সবাই। যেমন